वेदान्तसारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरवोन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्या जामातृ देवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरुणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुं भवं वेदान्ताचार्य सच्छिष्यं गुणैवर्यमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवीदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धतं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடியன்றும் தென்குருகூரியன்றும் மறுவினியவன் பொருநல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடிமையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எம் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எழுந்த பெருங்கீர்த்தீர மானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் முயம்பால் வளர்த்தை தத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அருவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः। జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ రామకృష్ణ గారు చెప్పినట్లుగా మన తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధం ఇలాగా 500 మంది ఇంత చక్కగా పారాయణ చేస్తూ భూమి ఆకాశాలన్నీ విస్తరించేలాగా అద్భుత గానం చేసినప్పుడు ప్రకృతి పరవశిస్తుంది. ఎంతటి వాళ్ళు కూడా చాలా రక్షణీయంగా హాయిగా భూమి పైన దిగడానికి ఈ పారాయణం అనేటువంటిది లోక కళ్యాణంగా చక్కగా ఉపయోగిస్తుంది అనడంలో అనుమాత్రం కూడా సంశయము అనేటువంటిది లేదు. మనం మన కోసమే చేయడం లేదు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అనేటువంటి విశాల దృక్పథం మన భారతీయ వైదిక సిద్ధాంతం. కాబట్టి లోకాలన్నీ చల్లగా ఉండాలి, చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు నాసావారి నుంచి నా వరకు కూడా అన్నట్లుగా అందరికీ కూడా విజయాన్ని చేకూర్చేటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధ పారాయణంలో మనం 5వ 10లో 10వ తిరువాయిమలిలో 10 పాసురాలు పూర్తి చేసుకుని 11వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం.
ఏం లేదు, శబ్దం అనుకునే విషయం మీరే నాసాన్ని ప్రస్తావన తెచ్చారు కాబట్టి నాస అంటే ఇక్కడ ఇందవారు அமுதந்தேவருண்ட அசுரரை வீடும் வண்ணங்களே செய்து போன வித்தகமும் ஊடுபுக்கு எனது ஆவியை உருக்கியுன்னெடுக்கின்ற నేను తన్னை నాడుం వన్నం సొల్లాయ్ నచ్చు నాగనయ్యానే అనేటువంటి ఆ పాసురంలో కూడి అనేటువంటి పదంలో దేవాసురులు ఇద్దరూ కూడా కలిసి చేసినటువంటి సముద్ర మథన వృత్తాంతాన్ని మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించారు. ఆ సముద్ర మథన వృత్తాంత సందర్భంగా మోహిని అనే దివ్య అవతారం ఎత్తినటువంటి దివ్య స్థలాన్ని కూడా మనం తలుచుకోవాలి అని వ్యాఖ్యానంలో ఒక చోట చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఏమిటండి ఆ దివ్య స్థలం? తిరుమోగూర్ అనేటువంటి దివ్య స్థలం. ఈ 10వ పాసురంలో మనం గుర్తు తెచ్చుకోవలసినటువంటిది తిరుమోగూర్ అనేటువంటి దివ్య స్థలం. నిజంగా మనకు ఆ చరిత్రలు తెలియవు, ఏదో 108 చూడాలంటారు, 106 చూడగలమంటారు, సరే అంటాం, చూస్తాం, దండం పెట్టుకుంటాం, వచ్చేస్తాం. ఆ ప్రాధాన్యాన్ని మనకి ఎంత చక్కగా అందించారండి. తమిళనాడులో ఉండేటువంటి ఈ క్షేత్రానికి మోహిని అవతారం ఎత్తింది కాబట్టి మోహన క్షేత్రము అని పేరండి దానికి. తిరుమోగూరికి మోహన క్షేత్రము అనేటువంటి పేరు. ఇంకా పెరుమాళ్ళు కాలమేఘ పెరుమాళ్ళు ఆయన. ఎందుకని? నీలి మేఘంలోనే జలాలు ఉంటాయి. పెరుమాళ్ళ నిండా దయ అనేటువంటి జలము నిండి ఉంటుంది. అందువల్లే ఆయన నీలమేఘ శ్యాముడయ్యాడు అని నీలమేఘ పెరుమాళ్ళు మోహనవల్లి తాయారు, లేక మోగూరు వల్లి అని కూడా అంటారు. మోహన క్షేత్రము అనేటువంటిది అన్నమాట. ఈ క్షీరసాగర మదనం చేసేటప్పుడు ఏదైనా మంచి వస్తే తీసుకోవడానికి అందరం రెడీ అవుతాం. హాలాహలం వచ్చేటప్పటికి అందరూ తలో వైపు పారిపోయేటప్పటికి పరమశివుడు దానిని గళములో నిక్షిప్తం చేశాడు, లోకాలన్నిటినీ కూడా రక్షించాడు. ఆ తర్వాత మిగిలినవన్నీ ఉద్భవించినప్పుడు, అమృతోద్భవం జరిగినప్పుడు స్వామి వారిలో వారు కొట్టుకుంటుంటే మోహినిగా అవతరించినటువంటి స్థలం ఈ తిరుమోగూర్ అనేటువంటి దివ్య క్షేత్రం. అందువల్ల దీనికి మోహన క్షేత్రం అనేటువంటి పేరు. కాలమేఘ పెరుమాళ్లతోటి కలరారుతున్నటువంటి దివ్య క్షేత్రము అన్నమాట. ఇది ఈ 10 పాసురాలలో కూడానండి తిరుమోగూరు పెరుమాళ్ళని మనకి తిరువాయిమల్లిలో స్వామి ఎక్కడ వర్ణించారండి? 10వ పదిలో తాళతామరై అనేటువంటి 10లో వర్ణిస్తారండి. అక్కడ వస్తుంది మనకి తిరుమోగూరు దివ్య క్షేత్ర వైభవం అంతా కూడా. అందులో నమ్మాళ్ళవార్లు ఆ పెరుమాళ్ళని ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క పేరుతోటి చాలా అద్భుతంగా పిలుస్తారు. కాళమేఘత్తై என்றே మற்றొన్నిలం గదియే, కాలమేఘ పెరుమాళ్ళు తప్ప నాకు వేరొకరు దిక్కులేరు, 1000 పేరుడయ్యమ్మాన్ 1000 నామాలు కల స్వామి తప్ప నాకు వేరొకరు దిక్కులేరు, వెండ్రు ఇమ్మూలగం ఈ 3 లోకాలు జయించిన విశ్వ విజేత అయిన కాలమేఘ పెరుమాళ్ళు తప్ప నాకెవరు దిక్కులేరు, సుడర్కోళ్ సోది కాంతివంతమైనటువంటి ఉజ్వలమైనటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి రూపము స్వామి. అంతేకాదు పాంబడై పన్ని కొల్వాన్, అది పాము మీద శేష శయనుడుగా ఉన్నటువంటి స్వామి. నాం సుడరవలి ఒడుతని ముదల్వాన్. ఇలాగండి 10 పాసురాలలో కూడా అమరులకి వారికి ఉపకారం చేసేవాడు, అసురులని నాశనం చేసేటువంటి వాడు ఆయన తిరుమోగూరు నాథుడు అనేటువంటి దాన్ని ఆ తాళతామరై 10లో మనకి చాలా చక్కగా వర్ణిస్తారు. అప్పుడు అది చెప్పుకుంటాం. దానికి సూచనగా ఈ పాసురంలో ఈ మోహిని అవతారాన్ని మనకి వ్యాఖ్యాతలు గుర్తుకు చేస్తారు అన్నమాట. ఇందులో ఈయన అద్భుతమైనటువంటి మూర్తి. ఎలాంటి కష్టకాలంలో కూడా ఈ తిరుమోగూరు స్వామిని గనక మనం సేవించాము అంటే ఆ కష్టాలను అలా చేతితో తీసి పడేస్తాడు. అంతటి దయ వర్షించేవాడు కాబట్టి కాలమేఘ పెరుమాళ్ అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటిది. అక్కడ సుదర్శనాశ్వాన్ దర్శనం కూడా చాలా బాగుంటుందండి. సుదర్శనుడికి
నారసింహుడికి అవినాభావ సంబంధం. అందువల్లే మనం యాగాలు యజ్ఞాలు చేసిన సుదర్శనేష్టి, నృసింహ సుదర్శనేష్టి అని రెండు కలిపి చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆపత్ సకుత్వాన్ని చెప్పేటువంటి దివ్యమైనటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ పెరుమాళ్ళేమో శేషశయనంగా ఉండేటప్పుడు శేషశయనుడిగా ఎన్నో రకాల శేషశయనాలు ఉన్నాయండి. మనకి తిరువాయుమొഴി అంతా వర్ణిస్తుంది. అది భోగశయనమా, లేకపోతే అది వీరశయనమా, అది స్థల శయనమా, ఉత్థాన శయనమా, ఆనంద శయనమా, బాలశయనమా, ప్రార్థనా శయనమా, ఏమిటో ఇన్ని రకాల. పడుకున్నదే కానీ పడుకోవడంలో అన్ని భంగిమలు. ఎందుకు ప్రార్థన శయనం అన్నారు? చాలా అరుదైనటువంటి రూపంటది. ఏమిటి? ఆ లక్ష్మీదేవి తాయార్లు స్వామి పాదాల చెంత చేరి చేతులు జోడించి ఆయనకి నిద్రాభంగం కాకుండా స్వామి నువ్వు హాయిగా సుఖంగా ఉండాలి ఎప్పుడు అని దాసోహం పెడుతూ ఉంటుందిటండి. అంత అందమైనటువంటి భంగిమగా కూడా చెప్తారు. అన్ని దివ్య దేశాల మీదకి వెళ్ళినట్లే ముస్లింస్ యొక్క దండయాత్ర ఈ తిరుమూగూరు మీదకి కూడా వచ్చినటువంటి సమయంలో సుదర్శన పెరుమాళ్ళ వివరణ బాగుంది అని పెడుతున్నారు ఎవరు. అవునమ్మా, చాలా అద్భుతమైనటువంటి పెరుమాళ్ళు. అక్కడ కల్లర జాతి వాళ్ళు అనేటువంటి వాళ్ళు పెరుమాళ్ళను రక్షించారు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా ఉత్సవాల్లో ఒక రోజు ఆ అలంకారంతో పెరుమాళ్ళను ఊరేగిస్తారు అనేటువంటిది మోహినిగా అవతరించినటువంటి దివ్య క్షేత్రంగా ఈ క్షేత్రాన్ని చెప్పుకోవాలి అని క్షేత్ర వైభవాన్ని కూడా నిన్నటి పాసురంలో మనం చెప్పుకున్నాము అని. నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి వారి భక్తి హృదయాన్ని ఆవిష్కరిస్తూనే ఎన్నో ఒక 32 ప్రత్యక్షంగా, కొన్ని ఏమో నామనిర్దేశంతో సుమారుగా 38 దివ్య దేశాల దాకా మనకి అనుభవింప చేస్తారు. అది తిరువాయిమలిలో ఉండేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి విశేషము. పెరుమాళ్ళు, పెద్దలు, భాగవతోత్తములు అంత విశేషమైనటువంటి తిరువాయిమలి. అందుకనే మీరు కూడా ఎంత శ్రద్ధగా వింటున్నారు. ప్రయాణాల్లో ఉన్న కార్లలో ప్రయాణం చేస్తూ వస్తున్నా కూడా వినడం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. అది ఇవాళ మనం 11వ పాసురంలోకి ప్రవేశించామండి. ప్రతి 11వ పాసురం కూడా ఫలశ్రుతి పాసురంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ 10 పాసురాల యొక్క సారాన్ని మామూలుగా 2 రకాలు. మొదటి పాసురంకి ఒక ప్రాముఖ్యం, చివరి పాసురంకి ఒక ప్రాముఖ్యం. 10 పాసురాల సారాన్ని మొదటి పాసురం చెప్తుంది అంటారు. ఆ మొదటి పాసుర సారాన్ని పాసురంలో మొదటి పదం చెప్తుంది అంటారు. అందువల్లే పిరందవారం అనగానే నమ్మాళ్ళవార్లు అంత మూర్చిపోవలసి వచ్చింది, అంత తాదాత్మ్య భావాన్ని పొందారు. ఇది ప్రథమ పాసురం గొప్పతనం. 11వ పాసురం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ 10 పాసురాలు చదవడం వల్ల వచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫలశ్రుతి. ఈ ఫలశ్రుతి అనేటువంటిది మనం ప్రత్యక్షంగా దర్శిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం చేసేటువంటి ఈ పారాయణ కానీ అభ్యాసం కానీ లోక కళ్యాణాన్ని ఎలా సమకూరుస్తోంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చాలా ఆనందంగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాము. అంటే అది తిరువాయిమొഴి యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రభావము మాత్రమే. ఇప్పుడు 11వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. నాగణై మిసైనం పిరాన్ శరణే శరణமக்கென்று நாள் தோறும் ஏக சிந்தையனாய் ஒருவோர் செடவோபன்மாறன் ஆக நுற்றந்தாதி ஆயிரத்துள் இவையும் போர் 10 வல்லார் மாக வைகுந்தத்து మగిழ்వెయ్దు వరువై కరుమే. ఫలశ్రుతులు కూడా ఎంత అందంగా ఉంటాయో చూడండి. ఈ తిరువాయిమొഴి అభ్యసించినటువంటి వాళ్ళు పరమ పదంలో నిత్యానుభవాన్ని పొందగలుగుతారు. అంటే మనకి సీటు రిజర్వ్ అయిపోయింది అనమాట. తిరువాయిమొഴి చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంకా మనకి ఏ బెంగా లేదు. అక్కడికి పోతానా, ఇక్కడికి పోతానా, ఎక్కడికే పోం. పెరుమాళ్ళ యొక్క పాద సన్నిధికి చేరుకుంటాము అనేటువంటి జీవిత భీమ, భయము వద్దు అనేటువంటిది ఇందులో మనకి చెప్తున్నారు. నాగణై మిసై శేషశయ్య మీద పవళించిన స్వామి.
నంబిరాన్ నంబిరాన్ మనకి ఉపకారకుడండి. ఆయన ఎందుకోసం అండి ఇన్ని అవతారాలు? కూర్చున్నా, నిలబడ్డా, పడుకున్నా, వేం చేసినా, నడచినా ఎవరి కోసం అండి? నంబిరాన్ మనకి ఉపకారం చేయడం కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చినటువంటి స్వామి. శరణే శరణం ఎండ్రు. శరణే అంటే ఛాసాలు రెండు తమిళంలో ఒకటే కాబట్టి శరణే అంటే చరణము అని అర్థం. మొదటి దానికి చరణము, ఆయన యొక్క శ్రీపాదాలే నమక్కు శరణ్యండ్రు, మనకి దిక్కు. స్వామి యొక్క శ్రీపాదాలే మనకి దిక్కు. అంటే ఏమైందండి? ద్వయమంత్రార్థానుసంధానమైంది అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. ఈ ద్వయమంత్రానుసంధానాన్ని, అందులో ఆ మంత్రంలో ఉండే విశేషం ఏమిటి అని అంటే, అష్టాక్షరిలో అమ్మ సంబంధం మనకు కనపడదండి. ఓం నమో నారాయణాయ. ఓంకారంలో అకారాన్ని తీసుకుంటే, ఆ ఊమాని తీసుకుంటే అందులో దాగి ఉన్న అర్థం కనిపిస్తుంది, డైరెక్ట్ పదంగా మనకి కనపడదు. చరమ శ్లోకంలో అమ్మ సంబంధం డైరెక్ట్ గా మనకి కనపడదు. ఎందుకని? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. డైరెక్ట్ ఈ పని నువ్వు చేయి, ఆ పని నేను చేస్తా. అక్కడ అమ్మ సంబంధం కనపడదు. ద్వయం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్య శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. అగలగిల్లే నిరయ్యం ఎన్ను అలర్మేల్ మంగయురై మార్పం. నిత్యానుపాయనైనటువంటి తల్లి యొక్క సంబంధాన్ని చెప్పేది కాబట్టే మనవాళ్ళ మహామునులు అంతటి మహనీయులు కూడా సంతత ద్వయమంత్రానుసంధాన స్ఫురిత అధరులు అంటారండి. అలా రాత్రింబవళ్ళు అలా మౌనంగా జపిస్తూనే ఉండేవారండి. ఈ మంత్రాన్ని మనం అలా జపించుకోవచ్చు. అష్టాక్షరి జపించాలంటే శుద్ధత, సమయము, అనుకూలత అన్నీ ఉండాలి. అలా కాదు దీనికి. పడుకున్నా, కూర్చున్నా, ప్రయాణం చేస్తున్నా, ఏం చేస్తున్నా శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపంచే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః హాయిగా అనుసంధానం చేసుకునేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మంత్రము అన్నమాట. ఆ మంత్రసారం శరణే నమక్కు శరణ్యండ్రు, ఆయన పాదాలే మనకి దిక్కు అని. నాడోరం ప్రతిదినం. ఇంకా ప్రతిదినము అంటే వ్యాఖ్యానంలో అంటారు ప్రతి క్షణము కూడా అనుక్షణం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండడం. కానీ నిజంగానండి అలా చేసుకుంటుంటే మనని చుట్టుముట్టిన చాలా సమస్యలు దూరం అయిపోతూ ఉంటాయి. ముందు గుర్తుకు రావు, బాధించవు. అది ఒక పెద్ద ఫలితం. అవి బాధించినప్పుడు, అవి గుర్తుకు రానప్పుడు అది మనకి చేసేటువంటి ఉపకారం ఇంత అంత కాదు. అందుకని ప్రతి క్షణం నాడోరం ప్రతిదినం ఏక సిందయనాయ్. ఏక చింతన. ఏక చింతన అంటే ఒకే విధమైన ధ్యానం. అంటే తదేక లగ్నమైన మనస్సుతో ఆయన్ని తలచుకుంటే పొరుగురు మారన్. తిరునగరికి మారన్ అనే వంశనామము కలిగిన సెడగో పన్నమ్మాళ్వార్లు ఆగా, అందులో ఉందండి, ఆ 2 అక్షరాల్లో ఉందండి అర్థం. ఆయన నేను ఉండాలి అని తమ ఉనికికి, ముఖ్యంగా నేను నా సత్తా ప్రధానమైనది ఇది. ఆగా అంటే ఉనికికి ప్రధానం, అంటే నేను జీవించడానికి మూలమైనది అని నూత అందాది ఆయిరత్తుల్ ప్రసాదించిన ఈ 1000 పాసురములలో ఓరివై పత్తుం. ఓరంటే ఎప్పుడు అద్వితీయము అని అర్థం. ఒరెత్తు మగనాల్ ఓరెరవిల్ ఒరెత్తు వడర. అద్వితీయమైన రాత్రి, పెరుమాళ్ళని రక్షించినటువంటి రాత్రి. ఇలా అక్కడ ఎన్నో విశేషణాలు చెప్పుకుంటాం కదా. అలా అద్వితీయమైనటువంటి పాసురాలని వాళ్ళ నేర్చుకునేటువంటి వారు ప్రతి పదార్థానికి అర్థం ఇచ్చేటప్పుడు అండి, అభ్యాసము చేయువారు, అధ్యయనము చేయువారు అని పదాలు ఇచ్చారండి. అంటే ఆ పదాలకి ఎంత శక్తి ఉందో చూసుకోండి. అభ్యాసానికి అంత శక్తి ఉంది అని అర్థం.
మనం నిత్యం చదవడం వల్ల అది హరిర్హరతి పాపాన్ని దుష్టచిత్తైరపి స్మృత అనిచ్చయాపి సంస్పృష్ట దహత్యేవహి పావక. తెలిసి ముట్టుకున్న తెలియక ముట్టుకున్న కాల్చడం అగ్ని స్వభావం. అర్థం తెలిసి అన్నా తెలియక అన్నా నోటితో అన్నాము అంటే పాప ప్రక్షాళనం జరగడం ఆ నామ వైశిష్ట్యము అన్నమాట. అందువల్ల అభ్యాసానికి అంత శక్తి ఉందండి. మాగం వైకుంఠత్తు, మాగం మాగం కాఖ గాఘ 4 అక్షరాలకి తమిళంలో కా ఒక్కటే ఉంటుంది. ఆ సందర్భాన్ని బట్టి అది కాగానో కాగానో గాగానో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. చాలా పరమాకాశము అన్నారు మాగం అంటే. మా అంటే పెద్దదైనా, ఖం అంటే ఆకాశం, పెద్ద ఆకాశము అంటే పరమాకాశం, పరమాకాశము అంటే వైకుంఠం. ఏమంటే మరి వైకుంఠత్తు మళ్ళీ వైకుంఠమునందు అన్నారు. వైకుంఠమైన వైకుంఠమునందు అని 2 సార్లు అంటారండి నమ్మాళ్ళవార్లు. కాదు కాదు, ఇక్కడ మాగం అనేటువంటిది అతి విశాలమైన వైకుంఠత్తు, వైకుంఠానికి అని విశేషణంగా తీసుకోవాలి అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. ఈ వైకుంఠము అనేటువంటిది పరమ ఆకాశమై, చాలా పెద్దదైనటువంటి ఆకాశమై, గొప్పదైనటువంటి ఆకాశమై. అందుకని మాగం పరమాకాశం అనే పేరు గల అని చెప్పుకుంటే అది పునరుక్తి కాదు, విశేషణము. అలా చెప్పుకోవాలి అని చెప్పారు స్పష్టంగా వ్యాఖ్యానంలో. మాగం పరమ ఆకాశము అనే పేరు కలిగినటువంటి వైకుంఠత్తు, వైకుంఠమందు వైగలం ఎల్లప్పుడు, వైగలం 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 సదా 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 సర్వకాల సర్వ అవస్థలలోను అనేటువంటిది గుర్తు పెట్టుకుని మహిళైదువారు ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళామంటే ఇంకా వెనక్కి వచ్చే పనే లేదు. దివ్యధామము ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అలాంటి దివ్యధామాన్ని మీరు చేరుతారు అనేటువంటి దాన్ని దీనికి మనకి ఫలశ్రుతిగా అందంగా అందించారండి. ఇప్పుడు 7 వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాం. నిగమర్తెల్ 363వ పేజీ అండి. ఇప్పత్తుం కత్తారు, ఈ పదిని కత్తారు చదువుకున్న వాళ్ళు. దానికి శబ్దార్థం తిరువనంతాళ్వాన్ ఇత్యాది అని కింద మళ్ళీ వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట అంటారు. అంటే చదివినా, అభ్యాసం చేసినా, మననం చేసుకున్నా, వినినా ఇవన్నీ కత్తారే, చదువుకున్న వాళ్ళలోకే వస్తాయన్నమాట. పరమపదత్తిలే పోయి పరమపదానికి వెళ్ళి, పరమపదానికి ఇంకో పేరేంటి ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నాం? మాగం. ఖం అంటే ఆకాశం అండి. ఖం అంటే ఆకాశం. ఖేచరతి, ఖేచరులు అంటే ఆకాశంలో తిరిగేటువంటి వాళ్ళు, విద్యాధరులు, కిన్నరులు, కెంపరుషులు. ఖ గమ్ అని పక్షికి పేరండి. ఖే గచ్చతి ఆకాశంలో తిరుగుతుంది కాబట్టి పక్షికి ఖగము అని పేరు. అంటే ఖ అనే సంస్కృతం ఎంత గొప్ప భాష అండి. ఏకాక్షర నిఘంటు అండి. ఒక్కొక్క అక్షరానికే ఎన్నో అర్థాలు ఉంటాయి. అందుకనే మనకి అవధానాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఏకాక్షర నిఘంటువులని కంఠస్థం చేసేస్తారు. ఎందుకంటే అందులో నిషిద్ధాక్షరి అని ఒక ఐటమ్ ఉంటుంది. నిషిద్ధాక్షరి అంటే మామూలుగా కవిత్వం చెప్పే, ఏదో ఎతులు గణాలు నేర్చుకుని కవిత్వం చెప్పేవాళ్ళు అనుకోండి, రాముడి మీ పద్యం చెప్తే రా అని మొదలు పెట్టామనుకోండి, వెంటనే వాడు మా నిషేధం అంటాడు. మా చెప్పకూడదు పక్కన అంటాడు. సరే అమ్మయ్య గా ఉంది కదా రాఘవం అంతా అని గా అన్నామనుకోండి, వా నిషేధం అంటారు. ప్రతి అక్షర నిషేధం. అలాంటి చోట్ల ఈ ఏకాక్షర నిఘంటువులు తమ పాండిత్య ప్రకర్ష చేత ఎంతటి శబ్ద జాలాన్నైనా జయించేస్తాయి అని అంటారనమాట. అలాగా ఖ అంటే ఆకాశము అని అర్థం. కఖ గగ్గ అన్ని ఒకటే కాబట్టి మాగం పెద్ద ఆకాశం. అక్కడికి వైకుంఠ ప్రాప్తి జరుగుతుంది. ఈ తిరువాయిమొழிని
అనుసంధానము చేసినటువంటి వారికి వైకుంఠము తథ్యము అనేటువంటి దాని ఫలశ్రుతిగా చెప్తున్నారు. నాగణై ఇత్యాది తిరువనంతాழ்వానై పడుక్కయ్యా గౌడయ్యా. అనంతాழ்వాన్ అంటే ఆదిశేషుల్ని పడుకగా కలిగినటువంటి సర్వేశ్వరన్ తిరువడిగడిలే. సర్వేశ్వరుడు లోకాలకన్నిటికీ కూడా పాలన సామర్థ్యము కలిగినటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క తిరువడిగడే నమకు ఉపాయం ఎండ్రు. ఆయన శరణ్ శరణు 2 సార్లు వేశారు కదండి ఈ పాదాలు. ఇందులో శరణే శరణ్, శరణేను మొదటి దాంట్లోనేమో చరణములు అని అర్థం. శరణ్ అంటే దిక్కు అని అర్థం. శాచాలకు 2కి ఒకే అక్షరం కాబట్టి మొదటి దానికి చరణములు అని అర్థం, రెండవ దానికి దిక్కు అని అర్థం అన్నమాట. అందువల్ల తిరువనంతాழ்వానై పడుక్కయ్యా గౌడయ్య సర్వేశ్వరన్ తిరువడిగడే నమకు ఉపాయం ఎండ్రు. అనంత సాయిత్వం, అనంత సాయిత్వం అనంతుడు మీద సాయిత్వం పవళించి ఉండుట. ఇది పెరుమాళ్ళకి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు కొన్ని ఉన్నాయండి. అది ఆయనకే చెందినటువంటి గుణాలు అంటారు. వాటిని ఏమిటండి అంత ఆయనకే చెందినటువంటి గుణాలు? అనంత సాయిత్వము అనేటువంటిది అందులో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుణము అన్నమాట. ఇలా మనకి ఆయన శ్రీమన్నారాయణుడు అనడానికి ఆయనకే చెందిన గుణాలు 2-3 చెప్పుకుంటాం. ఏం చెప్పండి అవి? ఒకటి శ్రీయపతిత్వం, లక్ష్మీపతి, హృదయం మీద శ్రీ మహాలక్ష్మిని ధరించిన వాడు. అది ఇంకా రెండో వాళ్ళకి ఎవరికీ లేదు కాబట్టి శ్రీమన్నారాయణ పరత్వాన్ని చాటే గుర్తు అది. అలాగే అనంత సాయిత్వం, అనంతుని మీద పడుకోవడం అనేటువంటిది శ్రీమన్నారాయణుడికి ఒక్కడికే, మిగిలిన ఎవరికీ లేదు, ఆయనకే ప్రత్యేకమైనటువంటిది. అలాగే గరుడ వాహనాధికత్వం అంటే గరుత్మంతుడిని వాహనంగా చేసుకోవడం యునిక్ అన్నమాట. ఇంకా ఆయనకు తప్ప అది ఎవరికి ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంకా గొప్ప పుండరీ కాక్షత్వం, పెద్ద నేత్రాలు. ఇవి ఆయనకే చెందినటువంటి కొన్ని చిహ్నాలు అన్నమాట. అలాగా సర్వాధిక వస్తువు లక్షణమాగయ్యాలే సర్వాధికనే శరణ్యన్యంగిరదు. ఆయన సర్వాధికుడు అని ఈ లక్షణాలన్నీ చెప్తున్నాయి కాబట్టి అలాంటి సర్వాధికుడే నాకు దిక్కు అని తిరువనంతాழ்వానుడయ్య పురుషకార భావం సొల్లిగరదెన్రుమా. మనం ఈ పాసురంలో ఒక కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకుంటాం. మనకి తిరువనంతాழ்వాన్ అంటే ఆదిశేషుడే పురుషకార భూతుడు. దేంట్లో ఇది కొత్తగా ఉంది. ఇంతవరకు అమ్మ పురుషకారం అని విన్నాం కానీ ఆదిశేషుడు పురుషకారం అని ఎప్పుడు వినలేదు. మరి ఏంటండి ఈ విషయము అనంటే, ఇవనుడయ్యా ఉపాయ భావத்தில் పురుషకారமாக வல்லார் அவள் పరికరத்தில் உள்ளாராగాదే. చాలా అందమైనటువంటి భావం అన్నమాట. ఏమిటి అంటే అమ్మలాగే ఆదిశేషుడు కూడా పురుషకార స్వరూపుడు. ఎలాగండి అది? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నామే ద్వయమంత్రంలో అమ్మ పురుషకార స్వరూపిణి అని ఎలాగైతే చెప్పుకున్నామో, శబ్ద సంబంధం అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణం, శ్రీమతే నారాయణ శ్రీ 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 ఆ శబ్ద సంబంధంతో అక్కడ అమ్మని పురుషకారంగా చెప్పినట్లే ఇక్కడ పడక ఎప్పుడు ఉంటుందండి? ఎప్పుడు శయనించి ఉంటాడు? అమ్మతో కూడినప్పుడే. ఇది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్. ఇది లోపల మడతలలో దాగి ఉన్న అర్థం అన్నమాట. ఆయనకి శేషుడి మీద అమ్మ యొక్క లక్షణాలు ఎక్కడొస్తాయండి అంటే, అమ్మతో కూడిన స్వామి శేషుడి మీద వేంచేసి ఉంటాడు కాబట్టి అమ్మ లక్షణాలే సంతానానికి కూడా ఉన్నాయి. అలాగ పురుషకార లక్షణాన్ని చమత్కరించారు అన్నమాట వ్యాఖ్యానాల్లో. అందువల్ల అంతఃపురం అన్నమాట. అనంతశేష సాయి అంటే అంతఃపురం అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు మాత్రమే ఏకాంతంగా ఉండేటువంటి స్థానం. అక్కడ కూడా ఉన్నాడు అంటే ఈయన అంతఃపుర పరికరం కదా.
కాబట్టి ఆ గుణాలన్నీ ఈయన ఆ లక్షణాలన్నీ చక్కగా తెలుసుకున్న సంబంధం కాబట్టి, శేషుడు అమ్మ పరికరం కాబట్టి ఆ విశేషాన్ని చెప్పారు అని. ఇది చాలా చిన్న విషయంగా అద్భుతమైన విషయాన్ని వ్యాఖ్యానంలో మనకి అందించాడు. ఏమిటా విశేషం? అమ్మ ఎలా పురుషకార స్వరూపిణో, శేషుడు కూడా అలాగే పురుషకార స్వరూపుడు. ఎక్కడా వెళ్ళలేదండి ఈ అర్థాన్ని అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ పెద్దలు ఎంత బాగా చెప్తున్నారంటే, శేషుడితో సంబంధం ఎప్పుడు? అంతఃపుర స్థితిలో. అంతఃపుర స్థితిలో శేషునిపై పవళించి ఉంటారు కాబట్టి అమ్మ యొక్క పరికరంలో ఒకడు స్వామి ఆదిశేషుడు. కాబట్టి తల్లి యొక్క కృపాగుణం అంతా ఆ సంతానంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన కూడా పురుషకార స్వరూపుడు అని ఒక్క వ్యాఖ్యానంలో చాలా అందంగా చక్కగా ఇచ్చారండి. ఈ కింద కూడా మీకు జీయరరుంబదంలో కూడా ఒక వాక్యం ఉందండి. అవనై ఉపాయమాగ స్వీకరిக்கும் పోదు ద్వయத்தில் పోరే పురుషకార పురస్సరమాగ వేండావో ఎన్న. ఏమండి, స్త్రీ అనే సంబంధం ఉంది ద్వయంలో. అనంతుడి దగ్గర ఆ సంబంధం ఎక్కడ ఉందండి? ద్వయంలాగా స్త్రీ సంబంధం ఉండాలా అంటే అదవు ముండెంగిరారు ఉందండి. ఆ సంబంధం అమ్మ సంబంధం ఆదిశేషుడికి ఉంది. ఇవనుడయ్యా ఇంత తిరువనంతాళ్వానే పురుషకారమెన్న కరుత్తు ఇవన్ పిరాటి పరికరమో వెన్న పడుకై ఇత్యాది. ఇవి వ్యాఖ్యాన వాక్యాలు. ఏమిటి అంటే, స్త్రీతో కూడిన స్వామి శయనించిన వాడు అనంతాళ్వాన్. అమ్మ లక్షణాలు పిల్లలకి రావడం చాలా సహజం. అందువల్ల అబ్బాయి కూడా అలాగ పురుషకారం చేసేటువంటి గుణం వచ్చింది. ఇవన్నీ అండి నిజంగా మనకి ఆ నంబిళ్ళయ్య గారు కానీ, మిగిలిన జియ్యరరుంబదాన్ కానీ, మిగిలిన వ్యాఖ్యానాలు కానీ లేకపోతే మనం ఊహించి తెలుసుకోలేమండి. మన యొక్క భాగ్య విశేషం చేత ఇవన్నీ కూడా ఈనాటి వరకు, ఒకనాటి వరకు అజరామరంగా కాలతత్వం ఉన్నంత వరకు ఉండేటువంటి వ్యాఖ్యానాలు అన్నమాట. అందువల్ల లక్షణమాగయ్యాలే సర్వాధికనే శరణ్యంగరదు తిరువనంతాళ్వానుடைய పురుషకార భావం சொல்லு இறது என்றமான். இவனுடைய உபாய பாவத்தில் புருஷகாரமாக வல்லார் அவர் పరికరத்தில் உள்ளாராகாதே. ఈ శేషుడు అమ్మ పరివారములలోని వాడే కదా. అందువల్ల అమ్మకు పురుషకారము ఆ గుణం ఆయన పరికరమైనటువంటి అనంతాళ్వానికి కూడా వచ్చింది. పడుకై కిడప్పర్ అంతఃపురత్తిలేయరే. అలా ఎలా కుదురుతుందండి? ఆయనకి పడక ఎక్కడ ఉంటుందండి? అంతఃపురంలో ఉంటుంది, అమ్మతో కూడినప్పుడు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన ఆ అమ్మ యొక్క లక్షణాలన్నీ ఆ దివ్య స్పర్శ చేత పొందగలిగినటువంటి మహానుభావుడు. నంబిరాన్ ఆశ్రిత విషయத்தில் ఉపకారశీలనానవన్. ఉపకారశీలుడై ఉంటాడు. ఉపకారశీలుడు ఎప్పుడు జాతిని ఎలా తరింపచేద్దామా అని మధ్య మధ్యలో ఇలా డిస్టర్బెన్స్లు వస్తుంటే ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది అనమాట. అబ్బా ఏమిటిది, ఏం చెప్తున్నాం, ఏం వింటున్నామని మళ్ళీ మనం విషయం మీకు రావడానికి సహకరిస్తున్నాయి అనుకోండి, వేరుగా అనుకోకండి. శరణే శరణ్యన్ను అవధారణకాలే ఉపాయనే నైరపేక్ష్యం సొల్లుకిరదు. ఇక్కడ చూడండి, ఏ శరణే ఏ, ఈ ఏని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. అవధారణ అంటారండి. అవధారణ అంటే నువ్వే అని నొక్కి చెప్పడం అన్నమాట. ఎందుకంటే అలా ఏ అని చెప్పారు అంటే, ఉపాయ నైరపేక్ష్యం సొల్లుకిరదు. చాలా అందమైన వాక్యం, చిన్న వాక్యం. ఉపాయ నైరపేక్ష్యం. పెరుమాళ్ళని చేరాలి అంటే కర్మ ఉపాయమా, జ్ఞానం ఉపాయమా, భక్తి ఉపాయమా, ప్రపత్తి ఉపాయమా, నైరపేక్ష్యం ఏది అక్కర్లేదు. నువ్వు నన్ను తలుచుకుంటే చాలు అనడానికి శరణే ఆ చరణాలే. ఆ ఏ అండంలో అంత అర్థం ఉంది అంటున్నారు. సాంసారిక స్వభావంగా మేలిట్టు విపరీతమే పలియా నిన్నాலும் அப்படி அடிக்கழிவு செய்வாరు ஒருவர் அல்லరే ఇవర్. అది మామూలుగా
ఇతర విషయాల మీద మనకి దృష్టి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఆ దృష్టి ఉన్నంతసేపు మనకి పరమాత్మ మీద ఆలోచన రమ్మన్నా కూడా రాదు అనమాట. అంటే ఈ పెరుమాళ్ళ మీదే అలాంటి ఏకాగ్రత వస్తే లౌకిక విషయాల మీదకి అలాంటి ఆలోచన రమ్మన్నా కూడా రాదు అని ఒక విశ్వాసాన్ని గురించి చెప్పడము అని ఇక్కడ ఆ మాట కూడా అంటున్నారు. ఈ దొలియ వేరొన్నెల్ కాల్ తాజాదులిగై మహావిశ్వాసం ఆగిరదు. ఇందులో మనకి రెండు మాటలు చెప్పారండి. ఒకటి ఈశ్వర నైరపేక్ష్యం. పెద్ద పెద్ద పదాలు చెప్పుకోవాలంటే ఈశ్వరుడు దేనిని కోరడు. అపేక్ష. అపేక్ష అంటే కావాలి. అపేక్ష ఏది వద్దు. ఈశ్వర నైరపేక్ష్యం. పెరుమాళ్ళు మన నుంచి ఏమీ ఆశించరు. కర్మ ఆశించరు, జ్ఞానం ఆశించరు, భక్తి ఆశించరు. ఒక్కటే నీ చరణాలు నాకు దిక్కు అన్న భావం ఉంటే చాలు. అందుకని దానికి ఏం పదం అన్నారు? ఈశ్వర నైరపేక్ష్యం అని ఒక మాట అన్నారండి. అంత సాంసారిక స్వభావంగా మేలిట్టు విపరీతమే బలియా నిన్నాலும் అప్పటి అడిగ్గు అழிவு செய்வாరు ఒరువర్ అల్లరే ఈవర్. పాదములే అని అనడం వల్ల సాంసారిక స్వభావాల వలన ఫలితం తొందరగా లభించకపోయినా విశ్వాసం ఉండడం చాలా గొప్పండి. ఇప్పుడు మనకి ఎవరో చెప్తారు, ఏమండి ఇది 40 రోజులు చేయండి మీకు ఈ ఫలితం వస్తుంది అంటారు. ఏ రోజు చేస్తూనే ఎంత ఫలితం వచ్చిందా అని కృష్ణుడు పాలు తాగితే జుట్టు పెరుగుతుందిరా నాన్న అంటూ గుటక తాగి ఎంత పెరిగింది అని చూసుకుంటూ ఉండేవాట. కొంచెం మోట విషయాలు చెప్తారు, అమ్మ దీనివల్ల నువ్వు గర్భం ధరిస్తావు అంటే ఎంత వచ్చింది అని తడుముకునే స్త్రీలాగా అంటారు ఒక చోట. అలాగంటే చేయడం మొదలెట్టినప్పటి నుంచే ఫలితాన్ని ఆశించడము అనేటువంటిది. అలాగా ఫలితం రాలేదనుకోండి, ఊరికే చెప్పారు ఇవన్నీ అంత అబద్ధాలే అని తీసి పాడేయడం. అలా కాకుండా మహా విశ్వాసమాగిరదు. ఇది రెండవది. ఒకటి పెరుమాళ్ళు మన నుంచి ఏమీ కోరరు. రెండు మనం ఆయన మీద విశ్వాసాన్ని విడువరాదు. ఇవి రెండు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సందేశాలు మనకి. ఏమిటి అంటే ఆయన ఏం కోరడు, ఆయన నమ్ముకుంటే చాలు త్రికరణ శుద్ధిగా. రెండవది ఆ నమ్మకంలో జాప్యం వచ్చినా ఏం రక్షిస్తాడులే అని వదిలిపాడేకండి. విశ్వాసముతో ఉండండి. మహా విశ్వాసమాగిరదు. ఆళ్వారికి ఉన్నటువంటిది అలాంటిది మహా విశ్వాసం. ఎద్దాల్ ఏకపదத்தில் అర్థం సొల్లెగిరదు. మళ్ళీ దాన్ని ఎక్కడికి ముడి పెడతారో చూడండి. నవ్విళ్ళయ్య గారు మనకి అర్థం అవడం కోసం 10 ఉదాహరణలు ఇస్తూ ఉంటారండి. మామేకం శరణం వ్రజ, నన్ను ఒక్కడినే దిక్కుగా నమ్ము. ఏకం, 100 మందిని నమ్ముతున్నా అందులో నిన్ను నమ్ముతా అంటే 100 మందిలో ఎవరో ఒకళ్ళు చేస్తారులే అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు వదిలేస్తాడు. నువ్వే కావాలి అని నమ్మితే ఓహో నేనే చెయ్యాలి అని ముందుకు వస్తారు. ఆ అర్థాన్ని ఇత్తాల్ ఏకపదத்தில் అర్థం ఆయన కృపే కారణం మాం ఏకం, నన్ను ఒక్కడినే శరణం వ్రజ దిక్కుగా పొందు అని చెప్పినట్లు అవుతుంది. నాడురం ఏకసిందయ్యనాయ్, ప్రతిరోజు కూడా ఏక చింతన, తదేక చింతన ఎప్పుడు అలా తలుచుకుంటూ ఉండాలి. ఇదేదో తలుచుకోమన్నారు కాబట్టి 5 నిమిషాలు చేసి మనం మానేస్తూ ఉంటాం. మన సాంసారిక పరిస్థితులు అలా ఉంటుంటాయి. పూజ చేయమన్నారు కాబట్టి 5 నిమిషాలు టపటప 2 పూలు వేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అలా కాదు, అది నీ మనస్సుని వీడని ఆలోచనగా సాగాలి. అంటే సర్వకాల సర్వావస్థలలో పెరుమాళ్ల పాదాలే దిక్కనే మహావిశ్వాసం నీలో నిండి ఉండాలి. పురం ముందాండాన చింతనైపోయి ఇవ్విషయత్తిలే ఏకాకారమాన మనోరథం ఉడయ్యరాయే. ఇతర విషయాల మీద ఉండేటువంటి ఆలోచన మనందరికీ, నమ్మాళ్ళవార్లకి స్వామి శ్రీచరణాల మీదే లగ్నమైంది. మనకి లౌకిక విషయాల మీద ఎంత ఆలోచన ఉంటుందో
నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళ పాదాల మీద అంత అద్భుతమైనటువంటి చింతనగా నిలిచిపోయింది. అర్ధార్జనం పన్నపోవార్ ஒரு சிராயை விஸ்வசித்து நாளாண்டு பதித்தாண்டி ఆలియానిన్నారుగళిరే. ధన సంపాదన అండి. ఇతర దేశాలకు వెళతారండి. పూర్వకాలం ఉదాహరణ కాబట్టి ఓడను ఉదాహరణగా చెప్తారు. ఓడలో సరుకంతా వేసుకుంటాడండి. వాడు దేనిని నమ్మాడు? ఆ ప్రయాణం చేసేవాడు ఓడని నమ్ముకున్నాడు. ఈ ఓడ నన్ను ఆవలగట్టుకు చేరుస్తుంది, అక్కడ ఈ సరుకులు అమ్ముతాను, 10 రెట్లు లాభం వస్తుంది అని ఓడ మీద ఉంచినటువంటి విశ్వాసము మహానందాన్ని ఇచ్చే పెరుమాళ్ళ మీద మీరు ఉంచద్దా? ఒక కర్ర ముక్క మీద మీరు ఉంచే విశ్వాసము లోకశరణ్యుడైన స్వామి మీద ఉంచద్దా చెప్పండి అని మనకి బుజ్జగిస్తున్నట్లు చెప్పడం. వినండి, నా మాట వినండి, ఇదిగో ఇలా ధ్యానించండి అని. అర్ధార్జనం పండ పూర్వ డబ్బు సంపాదించాలని అనుకునేవారు వారు సిరాయే విశ్వసిత్తు, ఒక చెక్క ముక్కని అంటే నావని నమ్ముకుని నాలాండు నిన్నారుగళిరే. ఆ మాత్రం విశ్వాసం మీకు పెరుమాళ్ళయందు ఉండద్దండి. పేత్తిన్ சேர்மையை பார்த்தால் అవ్వళవాగిలం వేండావో ఇవ్విషయத்தில். ఎన్ని కష్ట పరంపరలు వచ్చినా సరే భగవంతుని యందు విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకండి. ఇది అద్భుత సందేశం. కానీ మనకి చాలా అలవాటైనది రక్షిస్తేనే ఉన్నాడు అంటాం, కాదే ఉన్నావా, అసలు ఉన్నావా, ఉంటే కనపడవేమిటి అని నిలదీసి అడుగుతూ ఉంటాం. అలాగ క్షణికమైనటువంటి భావాలతో ఉండకండి. పెరుమాళ్ళని త్రికరణ శుద్ధిగా నమ్మండి. సంసార స్వభావత్తాల్ వ్యసన పరంపరైகள் வந்தாலும். సంసారం అన్నాక కష్టాల కడలండి, ఏదో రూపంగా వస్తూనే ఉంటాయి. ఇదిగో నేనున్నానని గుర్తు చేస్తూనే ఉంటాయి సమస్యలు అనేటువంటివి. వ్యవసాయం కులయ్యామే పోరుమదిరే స్వరూపమావదు. నమ్మకంలో ఏ మాత్రం లోటు లేకుండా. వ్యవసాయం అంటే ఏమిటండి? ఇక్కడ వ్యాపారం, పొలాలు పెంచడం అది కాదు. వ్యవసాయం అంటే అధ్యవసాయం, నమ్మకం. వ్యవసాయం అంటే పెరుమాళ్ళ యందు నమ్మకం ఉండాలి అనేటువంటిది. స్వరూపమావదు, అదే ఆత్మకి స్వరూపంగా భావించండి. కురుగురు సెడగో ఎవరు చెప్తున్నారంటే ఇవి? అదొక్క ఎల్లావత్తుக்கும் అడియాన పిరప్పు ఇరక్కర పడి అంటే తన జీవితాన్ని స్థిరం చేసుకునేటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పిన. నిజంగా వారి ఉనికి ఎంత స్థిరమైనదండి. ఆయనే లేకపోతే ఈ సిద్ధాంతమే ఉందా అసలు? రామానుజార్య దివ్యాజ్ఞ వర్ధతాం అభివర్ధతాం అనడానికి మూలకారకులు ఎవరు? నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క శ్రీపాదం. ఎప్పుడు తెలిసింది అది? నమ్మాళ్ళవార్లే భవిష్యదాచార విగ్రహంగా రామానుజుల వారిని అనుగ్రహించినప్పటికే తెలిసింది. అంతటి మహిమాన్వితులైనటువంటి నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఆ ఉనికి ఆగనూత్తవందాది తాముడరాగై కాక చొన్నాందాది ఆయిరత్తులం ఇప్పత్తయ్యం అభ్యసిక్క వల్లారు అంటే తమ ఉనికి స్థిరపరుచుకునేలాంటి తిరువాయిమొഴി. అంతే కదండి. ఇవాళ తిరువాయిమొഴి అనేటువంటిది లేకపోతే అసలు లోకం ఏముంది? నమ్మాళ్ళవారు దీన్ని అనుగ్రహించకపోతే మనకి 4000 ఎక్కడ దొరికేది? అంటే ఆళ్వార్లకి అంత భగవద్ విశ్వాసం ఎందుకని కలిగిందండి? మాగమిత్యాది మహాకాశమన్ను పేరు ఉడయ్య శ్రీ వైకుంఠத்திலே. ఇదొకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మహాకాశము అని పేరు ఉన్నటువంటి శ్రీ వైకుంఠములో అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి ఫలశ్రుతిని ఇందులో అనుగ్రహిస్తున్నారు. అంటే ఉన్నన్నాళ్ళు తమ ఉనికి నిలబెట్టుకోవడానికి, తాము నిలవడానికి, తదనంతరం సిద్ధాంతము నిలబడి ఉండడానికి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొഴి అనేటువంటిది మనకి లభించింది అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇవయం మాఘమిత్యాది మహాకాశమెన్నో. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మాఘం అన్నారు,
మళ్ళీ వైకుంఠం అన్నారు, రిపీట్ అయింది అని మనం మిడిమిడి జ్ఞానంతో అనుకుంటామేమో అని. మాఘం అంటే మహావిశాలమైనటువంటి వైకుంఠము అనేటువంటిది, అది రిపిటేషన్ కాదు, విశేషణము అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్తూ వైగలం మగిழ்వైదువర్, వైగలం సర్వకాలాల్లో అంటే యావత్ కాలం, సృష్టి ఉన్నంత కాలము ఆనందంగా ఉంటారు. దానికి ఏమన్నారు వ్యాఖ్యానం? కాలతత్వముళ్ళదనయ్యం నిత్యానుభవం పన్నవిట్టు, అది పన్న పెరువారు. ఈ కాలం ఉన్నంత కాలం భగవద్ధ్యానం అనేటువంటిది మన ఉనికికి మూలం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాణం ఉంది అని చెప్పడానికి శ్వాస ఎలాగైతే ఒక గుర్తుగా మనకి తెలుస్తోందో, మనం ఉన్నాము అనడానికి తిరువాయుమొజి అనేటువంటిది శ్వాసగా మారాలి. అంటే అంత నిత్యానుసంధానము చేయాలి అని. వైగలం మగిழ்వైదువర్ కాలతత్వముళ్ళదనయ్యం నిత్యానుభవం పన్న పెరువారు, అనుసంధానத்துக்கு విచ్ఛేదం వారాదపడి పన్ని అరుళ వేణం. మంచి స్టేట్మెంట్. మా తిరువాయుమొజి అనుసంధానానికి ఏ మాత్రము విచ్ఛేదము రాకుండా సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఇది చక్కగా ఇలాగే సాగుగాక ఎన్ను ప్రార్థిక వేండుంబడియాన సంసారத்தை విట్టు అని ప్రార్థించి, ఈ సంసారాన్ని, అలాంటి ప్రార్థించే అవసరం ఉన్న స్థలం ఈ సంసారం. అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఇంకా మనం ప్రార్థించక్కర్లేదు, ప్రార్థించవలసింది ఈ భూమి మీద. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నంత కాలము చదివి దీన్ని భగవదనుభవత్తుకు విచ్ఛేదం ఒక నాడు మిల్లాద పరమపదత్తి లేకుకు. ఆ భూమి ఎలాంటిదండి? భగవంతుడి యొక్క అనుభవము ఒక్కసారి కూడా రానటువంటిది, విచ్ఛేదము ఒక్కసారి కూడా రానటువంటిది, క్షణకాలం కూడా తప్పిపోనటువంటి నిత్య కైంకర్యం లభించేటువంటి మా వెన్ను మహత్తై కం ఎన్ను ఆకాశం. సంస్కృతంలో ఖం అంటారు, ఖం అంటే ఆకాశము, అది తమిళంలోకి కంగా వచ్చింది. మా కం మహత్తై ఆకాశం, పెద్ద ఆకాశము అనేటువంటి దాన్ని. అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క ధ్యానము చేసిన వారు పరమపద ప్రాప్తిలో నిత్యాన ఆనందానుభవాన్ని పొందుతారు అనే అద్భుతార్థాన్ని ఇక్కడ చెప్పారండి. నాగణైమి సైనం విరాట్ శరణే అంటే చరణే శరణమక్కెండ్రు నాల్గரும் ఏక సిందయ్యనాయ్ குருகூர் சிடகோ பன்மாரன் ஆக நூற்றாண்டாதி ஆயிரத்தொழிவையும் ஓர் பத்தும் வல்லார் மாக வைகுந்தத்து மகிழ்வைதுவர் வைகலுமே. వడకు తిరువీధి పిళ్ళై దివ్య తిరువడిగలే శరణం. ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని అక్షర రూపంగా మనకు అందించినటువంటి ఉదార స్వరూపులైనటువంటి వడకు తిరువీధి పిళ్ళై గారికి ఒకసారి కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటూ ఈ భావాలను మరి మునిత్రయం మనకి అలా అందించారు. ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిಯಲ್ಲಿ తిరువాయుమొழிக்கான శ్లోకం. ద్రవిడోపనిషత్ సంగతిలో వాదికేశరాజుకి మనవాళ్ళ జీయర్. ఆయన ఏం చెప్పారో చూడండి. అరువాంచ మౌన నియతాం అపహాయ శౌరేహి ఆలాప్యయోగ్య విభవే పునరాగతోసౌ చిత్తస్య తద్గుణగణ స్మరణే నిజస్య శైథిల్య విఘ్న శమనం తం అయాచత అంత్యే. మౌన నియతాం శౌరేహే అర్చాం. అర్చావతారంకి లక్షణం మౌనంగా ఉండడం, అస్తమానం మాట్లాడుతూ ఉండడు, అర్చకులకి తోచినప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు. అలాంటి కృష్ణుణ్ణి అపహాయ విడిచి ఆలాపయోగ్య విభవే, మాటలాడడానికి వీలైన అవతారాలు విభవ అవతారాలు, రామ కృష్ణ మొదలైనటువంటి అవతారాలు. ఆగత అసౌ, అలాగా ఆ పెరుమాళ్ళ గురించి స్తుతించిన అసౌ నమ్మాళ్ళవార్లు. అంత్యే, ఈ 5వ పత్తు యొక్క చివరి తిరువాయుమొழிలో నిజస్య చిత్తస్య, తమదైన మనస్సుకి తద్గుణగణ స్మరణే, కృష్ణుని యొక్క కళ్యాణ గుణ సమూహాలని, శైథిల్య విఘ్న శమనం, ఆ స్మరణలో విఘ్న శాంతి, పొరపాటున కూడా గ్యాప్ రాకుండా. తం అయాచత, ఆ తిరువల్లవారి దివ్య దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ అర్చావతారంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి
సర్వేశ్వరుణ్ణి చక్కగా అనుభవించాలని ప్రయత్నించి, ఆయన అర్చావతారమూర్తి కాబట్టి మాట్లాడడం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, అయ్యో ఈయన అర్చలో మాట్లాడదు కదా అని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ విభవావతారంలోకి ప్రవేశించి వారి గుణాలను కొనియాడినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు ఆ గుణానుసంధానం చేయడం మొదలు పెడుతూనే పిరందవారం పుట్టావా అనేటప్పటికే మోహం వచ్చేసి అంత లగ్నమైపోయినటువంటి ప్రేమ అన్నమాట. కాబట్టి నా మనస్సైథిల్యాన్ని పోగొట్టవయ్యా స్వామి అంటూ ఈ తిరువాయిమజిలో కోరారు అనేటువంటిది మునిత్రయంలో మొదటి వారిది. చిన్న భావం, నిజంగా ఎంత కష్టమనండి ఆ శ్లోకం రాయడం. ఎందువల్లంటే చిన్న చిన్న సంస్కృత పదాల్లో పెద్ద పెద్దది, పైగా ఛందస్సులో ఇమిడేలాగా రాయడం మహాకవులకు కానీ సాధ్యం కానటువంటి విషయం. అది చిన్న పదాలతో అయితే దానిని సమాసగతాలుగా చేసిన వారు వేదాంత దేశికులు. పాసురంకో సమాసాన్ని అనుగ్రహించి ప్రాదుర్భావాది వృచ్చై వృషగణదమనాత్ పూతనాశాతనాజ్యై మోహార్థం బౌద్ధ్యకృచ్చై గిరివర భజన స్వీకృతే స్థానభేదై తేజోద్వాంతాదిభావాత్ జలనిధిశయనాత్ భిక్షణాద్యై త్రిపద్యాః పీయూషస్పర్శనాద్యై శిథిలయతి హరిః స్వీయహృచ్ఛేద్య అధోచే. ఈ శ్లోకాలండి ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క రోజు చెప్పుకునేంత ఉన్నాయి. మనం ఎలాగో అంత శక్తివంతులం కాదు కాబట్టి ప్రాదుర్భావాది వృచ్చై అది నెంబర్ 1 వేసుకోండి. మళ్ళీ పుట్టావా స్వామి, பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாறும் பெரிய பாரதம் கை செய்து ஐவர்க்கு திருங்கள் காட்டி எட்டு செய்து போன மாயங்களும் நிரந்த நூலன நூடு புக்கென தாவியை நின்னுருக்கி உண்கின்ற எச்சிறந்த சுடரே உன்னை என்று கொள் சேர்வது பேர் వృషగణదమనాత్ 7 వృషభాలని చంపావా తండ్రి. వధువై వార్తయుల్ ఏరుపాయందం 2వ పాసురం. మాయమా వినయవాయి పిళந்ததும் மதுவையார் குஜலார் குறவை பிணைந்த கழுவும் பூஷகுன் இதுவாது உது என்னலாவனால்ல என்னை உன் சாய்கை நைவிக்கும் முதுவை முதல்வா பொன்னை என்ன தலை பெய்வனே பூதனாசாதனாத்யை. 3వ பாசனம். பெய்யும் பொங்கடல் பேய்முலை உண்ட பிள்ளை தேத்திரம் பேருந்தோரி சாடிர செய்ய பாதமன்னால் செய்தனின் சிறுச்சேவகமும் நெய் உன் வார்த்தை உள் அன்னை கொள்ள போல் கொள்ள நே உன் தாமரை கங்கள் நீர் மல்க பையவே நில்லையும் வந்து என் நெஞ்சை உருக்கங்களே. మోహార్థం బౌద్ధ కృత్యై వేద నాశనాన్ని చేసినటువంటి వారికి జ్ఞానోదయం కలిగేలా వచ్చిన అవతారం బౌద్ధ అవతారం అని చెప్పుకున్నామే. 4 కళ్ళవేడత్తై கொண்டுపోய் புறம் புக்கவாறும் கலந்த சுரரை உள்ளம் வேதம் செய்திட்டு உயிரண்ட உபாயங்களும் வெள்ள நீர் சிலையானம் நடை வேறலாமை விளந்து நின்றதும் உள்ளமுள் கிடந்து என்னுரை உரைக்கு உண்டுமே. గిరివర భజన స్వీకృతే. 5 గోవర్ధనోద్ధరణ. கொண்டவானவர் கோனுக்கு ஆயிரொருப்படுத்தாடிசையே அடிசில் உண்டதும் வண்ணமால் வரையை எடுத்த மறை காத்ததும் மண்ணை முன் படைத்து உண்டு உமிழ்ந்து கலந்து இழந்து உணர்ந்த மாயங்கள் என்னுந்தோறும் என் நெஞ்செருவாயே ఎన్ నెంజు ఎరువాయ్ మెరుపొక్కుం నిన్రే. తర్వాత స్థాన భేదై. ఎన్ని రకాల భంగిమలండి. 6వ పాసరం. నిన్నవారం இருந்தவாறும் கிடந்தவாறும் நினைப்பறிய வண்ணலா உருவாயருவாய் நின்மாயங்கள் நின்று நன்று நினைக்கின்றேன் உன்னை எங்கனும் நினைகற்பன் பாவியேற்கு ஒன்று நன்கு உரையாய் உலகம் உண்ட உன் சுடரே. తర్వాత తేజోద్వాంతాదిభావాత్. 7వ పాసరం. பொன் சுடரோடு இருடுமாய் நின்றவாறும் உண்மையோடு இன்மையாய் வந்து என் கண் கொளாவகை நீ கறந்து என்னை செய்கின்றன என் கொள் சிந்தை இழைகின்றேன்
என் கரியமாணிக்கமே என் கண்கட்கு తెన్కొల్వరు నాళ్ళరుళాయి తిరువురువే. ముందువన్నీ కూరేసుల యొక్క మానసిక భావన అని చెప్పుకుంటే, ఈ 7వ పాసురం ఎంవారి యొక్క కాయిక భావనగా మనం చక్కగా సమన్వయించుకోవాలి అని. జలని దిశయనాత్, దానికి 8వ నెంబర్ వేసుకోవాలి. 8వ పాసురం తిరువురు కిడందవారు கொப்பூர் செந்தாமரை மேல் திசைமகன் கருவள் வைத்திருந்து படைத்திட்ட கருமங்களும் பொருவில் வந்தனி நாயகம் அவை கேட்குந்தோறும் என் நெஞ்சம் நின்று நெக்கு அருவிசோறும் కన్నీర్ ఎన్ సైలేన్ నడియేనే. తర్వాత భిక్షణాద్యై త్రిపద్యా, త్రివిక్రమావతారం. கடையை மூன்றை இருந்தவாறும் அங்கே நின்றாள் கடலும் மண்ணும் வெள்ளம் உடைய ஈரடியார் முளைத்து கொண்ட முக்கியமும் நடிகுமாறவை கேட்பந்தோறும் என் நெஞ்சும் நின்றதற்கே கரைந்தோம் கொடைய வல்வினையே பொன்னை என்று கொல் கூடுவனே. பீயூஷஸ்பர்சனாஜ்ஜை. 10వ பாசுரம் கூடி நிறை கடைந்தவாறும் அமுதம் தேவருண்டாசுரரை வீடும் வண்ணங்களே செய்து போன வித்தகமும் ஊடு புக்கு எனது ஆவியை உரைக்கு என்றுகின்றான் என் தன்னை நாடும் வண்ணம் சொல்லார் நச்சுனாகணையானே. சிதிலயத்தை ஹரிகி స్వీయ హృచ్ఛేద్యధోచే. ఆ శిథిలమైన అంతఃకరణము కలిగిన మహానుభావులు ఫలశ్రుతిగా ఇలా చెప్తున్నారు. நாகனைமிசைனம் பிரான் சரணே சரணமக்கென்று நாளுதரும் ஏக சிந்தையனாய் குருகூர் செடகோபன் மாறன் ஆகனொன்றாதி ஆயிரத்தில் இவையும் ஓர் 10 வல்லார் நாகவைதம் వైకుందత్తు మగిళ్ వైదువర్ వైగరుమే. ఇంత అందమైనటువంటిది ఒక పాసరం సరిపోదు, మరి 10 మొత్తం అయిపోయింది కదండి. అందువల్ల వేదాంత దేశకులు ఇంకో పాసరం ఇత్తం కారుణ్య నిఘ్నం దురిత హరజనం ప్రేమ తీవ్రం దుహానం లోకానం రక్షితారం స్మృతి విషయం అహం భావనా గోచరం చ దీనానాం సంచరణ్యం స్వర సకృత నిజ ప్రేష్యతా వాంఛమోచే ప్రాప్తం శక్తిప్రదం శ్రీపతిమిహ శతకే శ్రేయసామేకహేతుం. శ్రేయసాం ఏకహేతుం, మంగళాలకి మూలం. తిరువాయుమడి పఠించడం అనేటువంటిది సర్వమంగళ కారకము. ఎందువల్ల అంటే ఈ శతకంలో సర్వేశ్వరుని యొక్క కృపా కటాక్షాలని, ఆయన యొక్క ఆ భక్తుల పాపాలను పోగొట్టే కరుణా సముద్రత్వాన్ని, ప్రేమాతిశయాన్ని, లోకానికి ఇవ్వడమే గుణముగా కల గుణాన్ని, రక్షించే గుణాన్ని, స్మరణకి విషయంగా ఎప్పుడు గుర్తుకు వచ్చే మాహాత్మ్యాన్ని, నేనే సర్వేశ్వరుడు అనేటువంటి భావనతోటి గతి లేని వారికి శ్రేష్టమైన రక్షకుడుగా, అంటే నువ్వు తప్ప దిక్కు లేదు స్వామి అంటే అవును నేనే రక్షకుణ్ణి అని చెప్పేటువంటి స్వర సకృత నిజ ప్రేష్యతావాంఛం, స్వరసముగా చేయబడిన తన దాస్యమందు ఇచ్చగలిగినవాడు. ఇలా మీరు నన్ను ప్రార్థించండి, మీకు తప్పకుండా మోక్షం వస్తుందని అని శక్తినిచ్చేటువంటి మంగళకరమైనటువంటి ఈ 100 పాసురాలను చదివిన వారు మోక్షధామంకి వెళ్ళినటువంటి వారు ఆనందాన్ని పొందేవారు అవుతారు అని ఆయన చెప్తే, మరి అంత సంస్కృతమయాన్ని చిన్న చిన్న తమిళ పదాల్లోకి తీసుకొచ్చి ఎంత కష్టం అని, అతి సింపుల్ గా ఛందస్సులో కూర్చడం తమిళమైనా తెలుగైనా సంస్కృతమైనా చాలా కష్టం. பிறந்தோலங்கா தளிக்கும் பேரருள்கள் கண்ணாவும் சிறந்த குணத்தாருக்கும் சேலத்தே திறந்த விருந்து பேரந்தனுபவிக்கோ நிலை செய்யன்ற சீர்மாறன் வாந்த వాయంద పదత్తే మనమే వైకు. పిరంద వారం అని మొదలైంది కాబట్టి పిరందు అనే మొదలు పెడతారు కదా, ఆ పదం తీసుకుంటారు కదా, మారన్ అనే పేరు వస్తుంది కదా. పిరందు అవతరించి ఉలగం కాద్దు లోకాల రక్షించి అడిక్కుం దయచేసి పేరరుగల కన్నా గొప్ప దయ స్వరూపుడైన కృష్ణ
உன் சிறந்த குணத்தால் நீ கல்யாண குணாలను తలుచుకుంటే ఉరుగం శీలత్తిరం ఈ మనస్సు కరిగిపోతోంది తండ్రి. కవిరందు సేరందు అనుభవిక్కుం నిలై స్థితి. ఇలాగ కరిగిపోకుండా నీ గుణధ్యానం చేసి ఆనందానుభవం పొందేటువంటి స్థితిని ప్రసాదించే సీరుమారన్ కళ్యాణ గుణములు కలిగిన నమ్మాళ్వారు ఏం ప్రార్థించారండి తండ్రి. మనస్సు కరిగిపోనీకు, నిన్ను చక్కగా ధ్యానించి ఆనందించే అదృష్టాన్ని నాకు సర్వకాల సర్వావస్థలలో కలిగించు. వాయంద పదత్తే, ఆయన యొక్క అందముగా మిరి ఉన్న పదాలయందే మనమే ఓ మనస వైగూండము. అమ్మా మనసా అక్కడే పెరుమాళ్ల పాదాలయందే సంచారం చెయ్యని తెలియజేయరు మనకి శ్రీ మనవాళ్ళ మహాములు అనుగ్రహించారు. ఇలా మునిత్రయము చెప్పినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఈ తిరువాయుమొഴി సారాన్ని 5వ పదితో మనం యథాశక్తి కాలం మనకి అనుగ్రహించినంత వరకు, పర్మిట్ చేసినంత వరకు, రెండోది చాలా మెయిన్, శక్తి ఉన్నంత వరకు ఎన్ని విషయాలు చెప్పుకోగలిగాము, ఎన్ని విషయాలు గ్రహించగలిగాము. పెరుమాళ్ళ యొక్క కృపా కటాక్షంతో మనం 5వ పదిని ఇవాళ చాలా చక్కగా పూర్తి చేసుకోగలిగాము. ఇంకా 6వ పదిలోకి ప్రవేశిస్తాము. 6వ పది శరణాగతి అయినటువంటి ఉలగముండ పెరువాయ అనేటువంటి పదికి దారి తీసేటువంటి, దశకానికి దారి తీసేటువంటి 10. 6 పదులు అయిపోతే చిన్న జాత్మర చేసుకోవడం అనేటువంటి సంప్రదాయం ఎందుకన్నారు అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఈ 4, 5, 6 ద్వయమంత్రంలో పూర్వార్థాన్ని చెప్తున్నాయి. 1, 2, 3 ద్వయమంత్రంలో ఉత్తరార్థాన్ని చెప్తున్నాయి అనేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి అర్థాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవడానికే చిన్న చాత్మరని మనం కూడా ఏర్పాటు చేసుకుందాం. నమ్మాళ్ళ వారి కటాక్షంతో తిరుక్కురుగూరు అనేటువంటి దివ్య దేశంలో మనకి జూన్ 27, 28, 29 శుక్ర శని ఆదివారాలలో పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళ వారు మన చేత అది కూడా దివ్యంగా పూర్తి చేయిస్తారని ఆ స్వామికి దాసవాలు సమర్పిస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ. దేవే సంకోలనాదం నతహితమన సంపద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చనకమ శిరోయోగ పట్టారకోచ గోవిందం పూరనాదేన సాకులు కేసేంద్ర సింధం యతీంద్రం ఆలాదులు గ్రామనారి మమ హృదయ రామ పద్మాక్షనాథేన మొదలు సెడగోపన్నాథమన్ சீரையற்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர குருகைராசரி கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனே இரு கண்ணற்கும் உடையனம் பிள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கே இந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவரர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கண்டரிடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தீநகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய कैंकर्य सहने श्रीशैलेश दयापत्रं देवत्रादि पुराणमयतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं वाळितिरुवाय मळिप्पळ्ळै मारगवाळ्वाळुं मनवाळमामल्लुं भाग्यवन्मारं तिरुवाय मळिप्पळ्ळै मारणत्तोर तेरम्बडि उरैक्कुं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताकिल तिरुवृदेधरहस्य जातम् श्री गौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं वैवर्लमं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संहृदये दीपे ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.